Hello students, Anikant Education Societies, Tulzaram Chaturchand College of Arts, Commerce and Science, Baramati. Myself, Mr. Prashant Devidas Pawar, teaching in Junior College. Today, we study 12th Science, Mathematics paper number 2nd, chapter Indefinite Integration. This is the second session of this chapter. So, in last lecture, we discussed some points. See here, invention of integration. Who invented integration? Second one, use of integration. What is the use of integration? We studied in last lecture. Third one, objectives of the chapter. या टॉपिक मध्ये काय काय स्टडी करायचं आहे आपल्याला हे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस केलंय. नेक्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ इनडेफिनेट इंटिग्रेशन. सो मॅथमॅटिकल डेफिनेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटिग्रेशन and definition of or the meaning of integration by using an example we discussed in last lecture. Elementary integration formulae. The last point discussed in previous lecture is elementary integration formulae. There are some standard functions are there whose integrations are studied in last lecture. Okay, students, today we solve some examples depends on the standard integration formulae. Okay, जे स्टँडर्ड इंटिग्रेशन्स फॉर्म्युले जे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये स्टडी केलेत त्याच्यावरची काही एक्झाम्पल या लेक्चर मध्ये आपण सॉल्व करणार आहोत. त्यासाठी मागच्या लेक्चर मध्ये झालेले जे काही फॉर्म्युले आहेत इंटिग्रेशनचे ते सगळे आपल्याला बाय हार्ट असणं गरजेचं आहे. First question, integrate the following function with respect to x. Okay, so first function is x cube plus x square minus x plus 1. Okay, so first we have to consider f of x is equal to this and we integrate this function. Okay, so let I is equal to, let's consider I is equal to, I denotes the integration, so I is equal to integration of that given function x cube minus x square, sorry, x cube plus x square minus x plus 1 into dx, that is with respect to x is there. आता याचा इंटिग्रेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे, तर त्यासाठी आपण मागच्या लेक्चरला सम आणि सबट्रॅक्शन, सम असेल दॅट इज ॲडिशन असेल फंक्शन्सची किंवा सबट्रॅक्शन असेल, असं जर असेल तर आपल्याला हे सेपरेटली इंटिग्रेट करता येतं फंक्शन्स. तर इथं आपण सेपरेट करूयात. पहिल्यांदा फर्स्ट फंक्शन आहे एक्स क्यूब, त्याचा इंटिग्रेशन दिला पहा, इंटिग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस integration of x square with respect to x again minus, take minus here, integration of x with respect to x plus, now what is the integration of 1 then? How to write 1? 1 can be written as in the form of x raised to 0. Okay, x raised to 0 is nothing but 1. Okay, सो हा 1 जो आहे तो आपल्याला x रेस टू 0च्या फॉर्म मध्ये लिहिता येतो. मग इथे या प्रत्येक फॉर्म्युल्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला जो काही यूज करायचा आहे तो आहे x रेस टू n चा इंटिग्रेशन. सो वी नो दॅट सिन्स वी हॅव इंटिग्रेशन ऑफ x रेस टू n विथ रिस्पेक्ट टू x इज x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. पहा विद्यार्थी मित्र, काय करायचंय, जो काही इंडेक्स असेल
तो एक्सचा पॉवर जो काही एक्सचा इंडेक्स आहे तो 1नी इन्क्रीज होणार आहे आणि डिनॉमिनेटरला त्याच नंबरने आपल्याला डिवाइड करायचं आहे. काय करता येईल पहा, या फर्स्ट जो आहे फंक्शन एक्स क्यूबचा इंटिग्रेशन कॅल्क्युलेट करावं लागेल. त्यासाठी आपण पहा आन्सर कशा पद्धतीने लिहायचंय. एक्स क्यूबचा इंटिग्रेशन येतो एक्स रेज टू 3 + 1 अपॉन 3 + 1 n is equal to 3 here for the first function. For second function n is equal to 2. So x raised to 2 + 1 upon 2 + 1 minus take as it is again x raised to इथे काहीच नाहीये दिसत, याचा अर्थ इथे 1 असणार आहे. सो x raised to 1 + 1 upon 1 + 1 is that plus x raised to 0 + 1 upon 0 + 1 and plus constant of integration or arbitrary constant हा एकदा घ्यायचा आहे, तो आहे c. ठीक आहे, आता हे सिम्प्लिफाय करूयात. या फॉर्म्युल्यामध्ये जसं आता आपण व्हॅल्यूज ठेवलेल्या आहेत, तर आता इथे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय येईल, तर x raised to 4 upon 4 plus x raised to 3 upon 3 minus x square upon 1 + 1 again 2. X raised to 0 + 1 is 1. It means x. X raised to 1 म्हणजे x आणि डिनॉमिनेटर 0 + 1 म्हणजे 1 येतो, तो नाही लिहिला तरी चालतो. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर. ओके, और द इंटिग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन. ओके, बघा आपल्याला हा फंक्शन दिलेला होता, पॉलिनॉमियल फंक्शन, हा आपल्याला इंटिग्रेट करायचा होता, तर आपण तो इंटिग्रेट केला आणि हे आन्सर कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. इथे फक्त एकच फॉर्म्युला या फर्स्ट एक्झाम्पलमध्ये यूज केला आहे, तो म्हणजे x raised to n चा. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहूया विद्यार्थी मित्र. सेकंड एक्झाम्पल जो आहे, सो इंटिग्रेट द फॉलोइंग function with respect to x here. Again, now see here, काय पहा, 3 sec² x minus 4 upon x plus 1 upon x root x minus 7. एक्झाम्पल पुढचं. आता इथे हे एक्झाम्पल जे सोडवायचं आहे त्यासाठी मला पुन्हा लेट i इज इक्वल टू घेतलं पाहिजे. i इज इक्वल टू इंटिग्रेशन और इंटिग्रल साइन of what 3 sec² x minus 4 upon x plus 1 upon x root x minus 7 with respect to x. Now separate first all these functions. 1 2 3 4 functions आहेत, सेपरेट करूयात. त्यासाठी आपल्याला इथे लास्ट लेक्चरला आपण एक थेरम पाहिला आहे की कॉन्स्टंट जर एखाद्या फंक्शन सोबत मल्टिप्लिकेशन मध्ये असेल तर तो इंटिग्रल साइनच्या बाहेर लिहिता येतो आपल्याला के. सो या पद्धतीनं के एफ ऑफ एक्स असेल तर के इंटिग्रेशन एफ ऑफ एक्स लिहिता येतं. तर इथे हा 3 मी बाहेर लिहिला पहा आणि इंटिग्रेशन sec² x dx मायनसला मायनस 4 हा कॉन्स्टंट आहे, तो 4 इंटिग्रल साइनच्या बाहेर लिहिला. 1 upon x विथ रिस्पेक्ट टू dx प्रत्येक ठिकाणी लिहिणं गरजेचं आहे. प्लस अगेन प्लसला प्लस, थर्ड फंक्शन आहे 1 upon x root x. आता विद्यार्थी मित्र, x raised to इथे x root x पहा, x root x जो आहे तो या ठिकाणी x raised to या ठिकाणी 1 असणार आहे. इथे हा 1 आहे. ओके, हा 1 आहे, हा 1 आणि हा रूट x म्हणजे 1/2. सो 1 plus half. 1 plus half means 3/2. Okay, so it is पहा इथे 3/2 लिहिले डायरेक्टली. x root x can be written as x raised to 3/2, कारण आपल्याला प्रत्येक फंक्शन हा स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केला पाहिजे, तरच त्याचे इंटिग्रेशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येणार आहेत. मायनस हा 7 कॉन्स्टंटचा इंटिग्रेशन काय येणार मग. आता मग कॉन्स्टंट जर असेल तर तो बाहेर लिहायचा आणि 1, आता पाठीमागच्याच एक्झाम्पलला आपण 1चा इंटिग्रेशन काढलाय, तो आला x आपला, कारण x raised to 0 नुसार तो रन होतो. जे आपण आता लक्षात ठेवणार आहोत, ज्या ज्या ठिकाणी कॉन्स्टंट येईल त्या त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट बाहेर घ्यायचा
आणि 1 चा इंटिग्रेशन असतो जो काही व्हेरिएबल, ज्या व्हेरिएबलच्या विथ रिस्पेक्ट टू तुम्ही जे काही करणार आहात तर तो त्याचा इंटिग्रेशन असणार आहे. ठीक आहे. तर आता इथे इंटिग्रेशन्स लिहूयात. आता इंटिग्रेशन लिहिताना पहिल्यांदा सेक स्क्वेअर एक्सचा इंटिग्रेशन जो काही येणार आहे तो पहा. 3 ॲज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेअर एक्स इज टॅन एक्स, कारण आपल्याला माहिती टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स. सो सेक स्क्वेअर एक्सचा इंटिग्रेशन येतो टॅन एक्स. ओके. मायनस ॲज इट इज 4 तसाच ठेवला आहे. आता इथे पहा 1/x चा इंटिग्रेशन, 1/x चा इंटिग्रेशन येतो लॉग एक्स प्लस ॲज इट इज सगळे स्टँडर्ड फॉर्म्युले वापरलेत विद्यार्थी मित्र. आता हा इंटिग्रेशन 1/x⁵² आहे, हा न्यूमरेटरला जाईल. हा जर न्यूमरेटरला गेला तर x⁻³ म्हणजे या ठिकाणी n काय येणार आहे तुमचा -3/2 येणार आहे. मग -3/2 येणार आहे n, तर x⁻n n इज -3/2 प्लस 1 n+1 असतो अपॉन n+1 अगेन. ओके. x⁻n+1 अपॉन n+1 मायनस ॲज इट इज 7 ला 7 हा 1 जो आहे तो 1 चा इंटिग्रेशन येतो x + c. ओके. पहा सिम्प्लिफाय करूयात पुन्हा. 3 tan x ॲज इट इज I इज इक्वल टू 3 tan x मायनस 4 log x ॲज इट इज अगेन. सिम्प्लिफाय दिस टर्म. x⁻³ प्लस 1 इज -1/2. बघा हा -3/2 प्लस 1 जर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं आपण तर -3 + 2 इट गिव्स -1/2. सो -½ शिल्लक राहतो. या ठिकाणी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला दोन्हीकडे तेच येते इंडेक्स. इथं -½ आला, डिनॉमिनेटरला पण -½. -7x + c. नाव नेक्स्ट याच पद्धतीनं I इज इक्वल टू 3 tan x मायनस 4 log x मायनस पहा हा -1/2 हा न्यूमरेटरला जाईल, म्हणजे हा मायनस इथे आलाय आणि हा 2 न्यूमरेटरला गेला तर 2 आणि हा x⁻n आहे -½ म्हणजे तो डिनॉमिनेटरला गेला की प्लस होईल, पॉझिटिव्ह होईल. सो x⁻² -7x + c. ओके. या पद्धतीनं हे असं आन्सर आलेलं आहे. सो I इज इक्वल टू 3 tan x मायनस 4 log x मायनस 2 अपॉन x⁻½ can be written as √x minus 7x plus c. So this is the required answer for the given question. given या दिलेल्या फंक्शनसाठी हे इंटिग्रेशन याचं आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. ओके. स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यामध्ये प्रत्येक पार्ट जो आहे एक्झाम्पलचा तो कन्वर्ट केल्याशिवाय स्टँडर्ड फॉर्मचे आपल्याला फॉर्म्युले वापरता येणार नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक वेळेस असं स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये हे कन्वर्ट करून घ्यावं लागणार आहे आपल्याला. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहूया. क्वेश्चन इव्हॅल्युएट द फॉलोइंग इंटिग्रल्स. ओके. फर्स्ट वन इंटिग्रेशन tan² x dx. तर या ठिकाणी tan² x चा इंटिग्रेशन मला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर तो पहा आपल्याला हे माहिती की tan² x जो आहे तो त्याचा डायरेक्ट इंटिग्रेशन आपल्याला माहित नाहीये. मग tan² x जो आहे ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये पुन्हाचे इंटिग्रेशन स्टँडर्ड इंटिग्रेशन आपण शिकलेले आहेत. तर साइन कॉस sec² x cosec² x आफ्टर दॅट sec x इंटू tan x आणि cosec x इंटू cot x. तर यांचेच इंटिग्रेशन आपल्याला स्टडी केलेले आहेत. तर त्याच फॉर्ममध्ये हे कन्वर्ट झालं पाहिजे एक्झाम. मग tan² x ला कन्व्हर्शन कशामध्ये करता येईल. sin² अपॉन cos² करून काही उपयोग आपल्याला मिळणार नाहीये. तर आपल्याला असं इथं आयडेंटिटी टॅन आणि आयडेंटिटीचा वापर करावा लागेल. तर आयडेंटिटी जी वापरायची ती टॅन सोबत sec² ची आयडेंटिटी आहे विद्यार्थी मित्रो. तर पहा पहिल्यांदा लेट I इज इक्वल टू tan² x dx घेऊया इंटिग्रेशन. मग आता इथे हे माहिती आहे की 1 + tan² इज नथिंग बट sec² x. सो tan² कॅन बी रिटन ॲज tan² इज नथिंग बट sec² x -1. आता या इथे 2 फंक्शन्स तयार झाले. तर याच्यामध्ये स्टँडर्ड इंटिग्रेशन याचाही माहिती आहे आपल्याला sec² x चा आणि 1 चा देखील माहिती आहे. सो आपण इथे सेपरेट करू शकतो हे इंटिग्रेशन ऑफ sec² x dx मायनस इंटिग्रेशन ऑफ 1 dx. ओके.
या ठिकाणी दोघांचे इंटिग्रेशन्स घेऊयात. सेक्स स्क्वेअर एक्सचा इंटिग्रेशन आपल्याला माहिती आहे टॅन एक्स, 1चा इंटिग्रेशन येतो एक्स प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन सी हिअर. अशा पद्धतीने हे एक्झाम्पल आपण सोडवलेलं आहे. ज्या वेळेस तुम्हाला असे स्टँडर्ड इंटिग्रेशन किंवा स्टँडर्ड फंक्शन्स जे आहेत ते विचारले जाणार नाहीत, तर त्याचं कन्व्हर्शन तुम्हाला स्टँडर्ड फंक्शनमध्ये करावं लागणार आहे. ओके, किंवा अशा फंक्शनमध्ये कन्व्हर्शन करावं लागणार आहे की ज्याचा इंटिग्रेशन आपल्याला माहिती आहे. पुढचं एक्झाम्पल पाहूया. ओके, बघा सेकंड एक्झाम्पल, इंटिग्रेशन ट्रिग्नॉमेट्रीचे अलाइड अँगल्सची फॉर्म्युले किंवा सम अँड डिफरन्स असेल, इथे डबल अँगल फॉर्म्युले, ट्रिपल अँगल फॉर्म्युले ही सगळी तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी. ठीक आहे, साइन 2x अपॉन कॉस एक्स डी एक्स याचा इंटिग्रेशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे, साइन 2x अपॉन कॉस एक्स. आता हे कसं सॉल्व्ह करणार विद्यार्थी मित्र? लेट अस कन्सिडर फर्स्ट आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन साइन 2x अपॉन कॉस एक्स डी एक्स. नाव व्हॉट इज फॉर्म्युला? याचा डायरेक्टली इंटिग्रेशन आपण घेऊ शकत नाही, मग काय करायचं? तर इथे साइन 2xचा फॉर्म्युला यूज करणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज दी फॉर्म्युला ऑफ डबल अँगल साइन 2 थिटा? साइन 2 थिटाचा फॉर्म्युला आहे विद्यार्थी मित्रो 2 साइन थिटा कॉस थिटा. ओके, 2 साइन थिटा कॉस थिटा हा फॉर्म्युला आहे. 2 साइन थिटा कॉस थिटा मधून या ठिकाणी कॉस एक्स जो आहे, पहा हा कॉस एक्स जो आहे तो हा कॅन्सल होतो या ठिकाणी. ओके, तर काय राहतं शिल्लक? 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स. याच्यामधून हे कॉस एक्स कॅन्सल झालं तर 2 साइन एक्स राहिला. तर 2 हा जो कॉन्स्टंट आहे तो इंटिग्रल साइनच्या बाहेर येतोय आणि आतमध्ये फक्त साइन एक्स शिल्लक राहतो. तर साइन एक्सचा स्टँडर्ड हा फॉर्म झाला. आता याचा इंटिग्रेशन आपल्याला माहिती आहे, तर तो येतो -2 cos x प्लस सी. ओके, क्लिअर? आता पहा नेक्स्ट एक्झाम्पल. या पद्धतीनं ही 2 एक्झाम्पल आपण सोडवली. पुन्हा अशीच पुढचं एक्झाम्पल पाहूया. cos 2x इंटिग्रल ऑफ cos 2x अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स इंटू कॉस स्क्वेअर एक्स dx. विद्यार्थी मित्रो, हा cos 2x जो आहे आता साइन 2x साठी जसा डबल अँगलचा फॉर्म्युला आपण वापरला, साइन 2 थिटाचा फॉर्म्युला वापरला, तसा इथे cos 2 थिटाचा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. पहिल्यांदा लेट अस कन्सिडर आय इज इक्वल टू cos 2x अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स इंटू कॉस स्क्वेअर एक्स dx. सो व्हॉट इज formula for cos 2x? There are 3 formulas of cos 2 theta. पण या ठिकाणी साइन स्क्वेअर पण आहे आणि कॉस स्क्वेअर पण आहे डिनॉमिनेटरला. सो मग आता हे दोन्ही मध्ये कंबाइंड फॉर्म्युला काय आहे cos 2x चा साइन कॉसच्या फॉर्म मध्ये आहे? पहा, cos स्क्वेअर एक्स मायनस साइन स्क्वेअर एक्स इज नथिंग बट cos 2x. ओके, मग आता काय करूयात? या ठिकाणी डिनॉमिनेटर जो आहे साइन स्क्वेअर एक्स कॉस स्क्वेअर एक्स, दोन्हीकडे न्यूमरेटर हा सेपरेट करता येतो आपल्याला. पहा कशा पद्धतीनं, कॉस स्क्वेअर एक्स अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स इंटू कॉस स्क्वेअर एक्स हा इकडे लिहिला, मायनस पुन्हा साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स इंटू कॉस स्क्वेअर एक्स. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रो आपण हे पहा कॉस स्क्वेअर एक्स आणि हा डिनॉमिनेटरचा कॉस स्क्वेअर एक्स कॅन्सल होतो. या ठिकाणी साइन स्क्वेअर एक्स आणि या ठिकाणी हे पण साइन स्क्वेअर एक्स कॅन्सल होतं. काय राहतं मग शिल्लक? तर 1 अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स. वी नो दॅट 1 अपॉन साइन एक्स इज नथिंग बट कोसेक एक्स. मग आता साइन स्क्वेअर एक्स असेल तर ते न्यूमरेटरला कोसेक स्क्वेअर एक्स होणार. मायनस ॲज इट इज 1 अपॉन कॉस एक्स इज नथिंग बट सेक एक्स. सो ॲज हिअर कॉस स्क्वेअर एक्स इज देअर, देअरफॉर इट इज सेक स्क्वेअर एक्स. ठीक आहे, पुन्हा या इथे आता कोसेक स्क्वेअर एक्स मायनस सेक स्क्वेअर एक्स आला. आपण हे सेपरेट लिहू शकतो. तर पहा, इंटिग्रेशन कोसेक स्क्वेअर एक्स डीएक्स मायनस इंटिग्रेशन सेक स्क्वेअर एक्स डीएक्स. आता इथे कोसेक स्क्वेअर एक्सचा इंटिग्रेशन आपल्याला माहिती आहे, सेक स्क्वेअर एक्सचा इंटिग्रेशन दोन्ही स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये गेले, तर या दोघांची इंटिग्रेशन आपल्याला माहिती आहेत. सो कोसेक स्क्वेअर एक्स, इंटिग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वेअर एक्स इज मायनस कॉट एक्स
Okay, and minus as it is integration of sec square x is tan x plus c. Okay, so now let us consider the next example. Example number here 4. Square root of integral of square root of 1 plus sine 2x with respect to x, that is dx. Let us consider first I is equal to integration square root of 1 plus sine 2x dx. ओके, विद्यार्थी मित्रो, या फॉर्म मध्ये जर एक्झाम्पल असेल तर हा फॉर्म व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा. हा तुम्हाला काही वेळेस डायरेक्टली मदत करेल पुन्हा पुढचे काही एक्झाम्पल सोडवताना. तर बघा 1 प्लस साइन 2 थिटा आहे. सो या ठिकाणी स्क्वेअर रूट मध्ये असेल तर आपण याला स्क्वेअर रूट मध्ये फंक्शन असा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आपल्याकडे नाहीये. सो आपल्याला हे स्क्वेअर रूट नकोय. सो स्क्वेअर रूट जर नको असेल तर आतली स्क्वेअर रूट मधली टर्म ही स्क्वेअर परफेक्ट स्क्वेअर झाली पाहिजे. तर स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल होऊ शकतो. याचा अर्थ 1 प्लस साइन 2x हा कन्वर्ट केला पाहिजे परफेक्ट स्क्वेअर मध्ये. मग परफेक्ट स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी मला a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर किंवा a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये हे कन्वर्शन केलं पाहिजे. मग आता इथे प्लस आहे आणि साइन 2 थिटा हा आपल्याला 2 साइन थिटा कॉस थिटा लिहिता येतो. पण या 1चं काय करायचं? मग आता इथे a प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर या फॉर्म मध्ये जातो. तर हा 1 जो आहे तिथं आयडेंटिटी मला साइन कॉसची यूज केली पाहिजे. आता यूज करतोय पहा. 1 can be written as sin square theta plus cos square theta, sin square x plus cos square x लिहिलं 1. ओके, या ठिकाणी इथे 1 sin 2x च्या जागी पहा हा sin 2x जो आहे तिथे मी हा 2 sin x cos x लिहिलाय आणि 1 च्या जागी इथे जे 1 आहे तिथे sin square x plus cos square x हे पुटअप केलंय. ओके, आता पहा विद्यार्थी मित्रो, या ठिकाणी a square plus b square, a is sin x, b is cos x, so 2ab 2 sin x cos x. याचा परफेक्ट स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये लिहिता येतो. कशा पद्धतीने लिहिता येतो? हा a is nothing but sin x plus b is nothing but cos x ब्रॅकेट स्क्वेअर a plus b ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहिता आला. सो स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट या ठिकाणी ही परफेक्ट स्क्वेअर असल्यामुळं ही टर्म बाहेर येताना हा स्क्वेअर निघून जातो. म्हणजे काय राहतं पहा, इंटिग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स. आता या ठिकाणी हे 2 स्टँडर्ड फंक्शन्स आलेत की ज्याचे इंटिग्रेशन्स आपल्याला माहिती आहेत. आपण हे सेपरेट करून घेऊयात. सो पहा, इंटिग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स प्लस इंटिग्रेशन ऑफ कॉस एक्स with respect to x, that is dx. Now what is the integration of sin x, students? See, minus cos x. sin x चा डेरिव्हेटिव्ह हा cos x येतो, पण sin x चा इंटिग्रेशन हा मायनस cos x येतो या ठिकाणी. प्लस cos x चा इंटिग्रेशन sin x प्लस c. ओके, जर तुम्हाला डायरेक्टली इंटिग्रेशन आणखी लक्षात राहत नसतील तर पहिल्यांदा हा कुणाचा डेरिव्हेटिव्ह आहे? साइन एक्स हा कॉसच्या फॉर्म मध्ये डेरिव्हेटिव्ह देतो. तर कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स, त्यामुळे साइन एक्सचा इंटिग्रेशन मायनस कॉस एक्स. ओके, ठीक आहे. तर हे एक्झाम्पल पाहिलं तर आपल्याला एक लक्षात ठेवा, 1 प्लस साइन 2x स्क्वेअर रूट मध्ये असेल तर ही जी स्टेप येते पहा, ही जी स्टेप आलेली आहे ही डायरेक्टली तुम्ही या पद्धतीनं याच्यावरून हे लिहू शकता. ओके, यामधल्या 2 स्टेप न करता याच्यावरून हे डायरेक्ट असं लिहिता आलं पाहिजे. आणि समजा जर इथे 1 प्लस साइन एक्स असतं तर आपण हा 2 तिथे येणार नाही, मग हाफ अँगल फॉर्म्युला वापरायचा. म्हणजे साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर या फॉर्म मध्ये ते एक्झाम्पल सोडवता येतं 1 प्लस साइन एक्स असेल तर. ठीक आहे, नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहूया. विद्यार्थी मित्रो, पहा पुढचं एक्झाम्पल, साइन 4x अपॉन कॉस 2x. इंटिग्रेशन ऑफ
sin 4x upon cos 2x dx. Let us consider first integral of sin 4x upon cos 2x dx. Now see here 4x जो आहे आता आपल्याला 2 थीटाचा फॉर्म्युला माहिती आहे, sin 2 थीटा cos 2 थीटाचे फॉर्म्युला माहिती आहेत किंवा 3 थीटा. मग हा 2 च्या मल्टिपल मध्ये आहे. 4 इज इन द इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ 2. सो मग हा 2 च्या मल्टिपल मध्ये आहे. मग मला हे कसं लिहिता येईल, 2 into 2 लिहिता येईल. पहा साइन ऑफ 2 into 2x, 4x can be written as 2 into 2x. Now sin 2 theta, theta is here 2x. Okay, मग आता sin 2 थीटाचा फॉर्म्युला काय आहे, 2 sin theta cos theta. sin 2 थीटाचा फॉर्म्युला 2 sin theta cos theta. मग theta in place of theta we replace here 2x. theta is equal to 2x ठेवा. म्हणजे काय येतं 2 sin 2x into cos 2x. ओके ठीक आहे. मग याच्यामधून हा cos 2x न्यूमरेटरचा आणि हा cos 2x डिनॉमिनेटरचा कॅन्सल होईल. व्हॉट रिमेन्स हियर 2 into sin 2x. मग हा 2 जो आहे मल्टिप्लिकेशन मध्ये फंक्शन काय आहे आपला sin 2x, त्याला मल्टिप्लिकेशन मध्ये 2 आहे. हा 2 मला इंटिग्रेशनच्या बाहेर येता येतो. सो असं लिहिता येईल 2 इंटिग्रल ऑफ sin 2x dx. विद्यार्थी मित्रो, आतापर्यंत आपण sin x चा इंटिग्रेशन लिहिलाय, cos x चा इंटिग्रेशन लिहिलाय, पण इथं थोडंसं असं देखील पाहिलेलं आहे की याच्यावरचा आपल्याला रूल आपण पाहिलाय मागच्या लेक्चरला. काय होता तो पहा, sin x चा इंटिग्रेशन लिहिता येतो, पण sin ax असेल तर हा जो a दिसतोय 2 जो आहे या ठिकाणी त्या 2 ने आपल्याला डिवाइड करावं लागेल. ओके, तर कशा पद्धतीनं, बाय युझिंग धिस रूल इंटिग्रेशन ऑफ f of ax plus b dx with respect to x is equal to, हे पहा a ने इथे डिवाइड केले म्हणजे तुमचा f of ax plus b चा जो इंटिग्रेशन येणार आहे तो इथे लिहायचा आणि त्याला मल्टिप्लाय कशाने करायचं 1/a किंवा a ने डिवाइड करायचं प्लस c. पहा मग आपल्याला 2 तसाच लिहायचा आहे पहिल्यांदा. आणि साइनचा इंटिग्रेशन काय असतो तर तो असतो इथे मायनस कॉस. पहा 2 ॲज इट इज, या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू आहे 2, पुन्हा हा बाहेरचा 2 आहे पहा, इंटिग्रलच्या बाहेर जो 2 आहे तो इथे घेतलाय. आणि इंटिग्रल मध्ये साइन ax, a म्हणजे इथे या ठिकाणी 2 आहे, तर 1/a 1/2 लिहिलाय इंटू ब्रॅकेट. इथे a मध्ये कन्फ्युजन करू नका, हा a हा 2 म्हणजे a आहे तो मी इथे घेतलाय पहा. ओके, या ठिकाणी हा 2 घेतलाय आणि साइनचा इंटिग्रेशन येतो मायनस कॉस 2x. अँगल इथला बदलायचा नाही, अँगल जसा आहे पहा इथे जसा ax प्लस b आहे तसाच इथे ax प्लस b आहे. सो मायनस कॉस 2x तसाच, फक्त इथे ही टर्म खूप महत्वाची आहे. मग या ठिकाणी हा 2 हा डिनॉमिनेटरचा 2 हे दोन्ही कॅन्सल होतात. आन्सर येतं मायनस कॉस 2x प्लस सी. ओके, सो अशा पद्धतीनं हे एक्झाम्पल आपण सोडवलेलं आहे. ओके विद्यार्थी मित्रो, आणखी एक पुढचं एक्झाम्पल पाहूया. असंच पहा, इंटिग्रेशन ऑफ एक वेगळा, मी प्रत्येक व्हरायटीचे एक्झाम्पल्स इथे सोडवून दाखवतोय तुम्हाला. त्या पद्धतीची टेक्स्टबुक मधली एक्झाम्पल तुम्ही सोडवा. इथे असाइनमेंटमध्ये देखील मी काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत. पहा, x/x+2 dx with respect to x. So let us consider first I is equal to integration x/x+2 dx with respect to x, that is. So पहा विद्यार्थी मित्रो, आता हे एक्झाम्पल एक वेगळ्या फॉर्म मध्ये आहे. तर इथे काय आहे, आपल्याला फक्त x असता तर इंटिग्रेशन काढता आला असता, फक्त 1/x+2 असता तरी देखील 1/x च्या स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यानुसार आपल्याला जाता आलं असतं. पण इथे न्यूमरेटरला x आहे, डिनॉमिनेटरला x+2 आहे, तर दोघांची ही डिग्री जी म्हणतो आपण ती 1 आहे. लिनियर फंक्शन्स आहेत दोन्ही. x चा इथे इंडेक्स 1 आहे, x+2 x चा इंडेक्स पुन्हा 1 आहे, दोन्ही लिनियर आहेत. इथं डिग्री 1 आहे, इथं डिग्री 1 आहे. ज्यावेळेस डिग्री सेम असेल त्यावेळेस
आपल्याला न्यूमरेटर हे डिनॉमिनेटरच्या पद्धतीनं ॲडजस्ट करून घ्यायचे. ॲडजस्टमेंट लक्षात ठेवायची डिग्री दोन्हीकडे सेम असताना. कशी ॲडजस्टमेंट करायची पहा. पहिल्यांदा डिनॉमिनेटर जो आहे तो न्यूमरेटरला ॲज इट इज लिहून ठेवायचा. बघा x+2 तसाच लिहिलाय. डिनॉमिनेटर जो होता x+2 तसाच न्यूमरेटरला लिहिला. आता याच्यामध्ये न्यूमरेटरला काय होतं x होतं म्हणजे हा 2 एक्स्ट्रा आलाय ऍड केलाय आपण म्हणूनच हा 2 काय केला पुन्हा मी सबट्रॅक्ट केला. आता बघा 2 कॅन्सल होईल म्हणजे x तसाच राहिला आणि डिनॉमिनेटरला x+2 म्हणजे आपण काय केलं न्यूमरेटरला 2 ऍड केला आणि 2 सबट्रॅक्ट केला या ठिकाणी. विद्यार्थी मित्रो हा x+2 -2 या x+2 नी या x+2 ला डिवाइड करता येतं. या 2 ला देखील या x+2 नी डिवाइड करता येतं. सेपरेट करूया टर्म्स. काय येईल इंटिग्रेशन ऑफ x+2 अपॉन x+2 इट गिव्स 1. x+2 कॅन्सल होईल म्हणजे या ठिकाणी 1 येतं. मायनस इथेच कॅन्सल नाही करायचं बरं का. अगोदर सेपरेट करायचं मग कॅन्सल होतं ते. इथेच कॅन्सलेशन होत नाही. ओके पहिल्यांदा सेपरेट करा आणि नंतर इथं आपल्याला ते 1 मिळेल. -2 अपॉन x+2 राईट. नेक्स्ट सेपरेट करा. हे आपल्याला दोन फंक्शनचा सबट्रॅक्शन आहे तर इथे आपल्याला सेपरेट करता येतं. सेपरेट करतोय इंटिग्रेशन 1 dx राईट -2 अपॉन x+2 याचा सेकंड फंक्शनचा इंटिग्रेशन मध्ये हा 2 हा कॉन्स्टंट आहे सो 2 इंटिग्रल साइनच्या बाहेर घेतला इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x+2 dx राईट. पहा आता 1 चा इंटिग्रेशन आपल्याला स्टँडर्ड आहे हे 1 चा इंटिग्रेशन डायरेक्टली लिहिता येतो x -2 1 अपॉन x देखील स्टँडर्ड फंक्शन आहे. इथे ax a 1 आहे त्यामुळे तिथं काही डिवाइड वगैरे करायची गरज नाहीये. डायरेक्टली आपण g ऑफ ax प्लस b या पद्धतीने लिहू शकतो. 2 ला 2 लिहिलाय आणि 1 अपॉन x चा इंटिग्रेशन येतो log ऑफ x. सो log x+2 प्लस c या पद्धतीनं हा c कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन आहे. ठीक आहे अतिशय सिंपल आहे. अशाच पद्धतीने आणखी एक एक्झाम्पल इथे सोडूया. याच फॉर्म मध्ये आहे पुन्हा. बघा विद्यार्थी मित्रो लेट अस कन्सिडर दिस गिवन सम ॲज अ i. इंटिग्रल आपण i इज इक्वल टू घेऊया. i स्टँड्स फॉर इंटिग्रेशन. हा so I is equal to integral of 4x plus 3 upon 2x plus 1 with respect to x dx. ओके आता या ठिकाणी डिनॉमिनेटर आहे 2x plus 1. इथं पण डिग्री 1 आहे इथे डिग्री 1 आहे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरची. त्यामुळं मला हे 2x plus 1 वर ॲडजस्ट करायचे. तर पहा कशा पद्धतीने ॲडजस्ट करता येईल. हे पहा इथे 4x plus 2 plus 1 लिहिता येईल. हा 3 कसा लिहिता येईल 4x plus 2 plus 1 राईट. मग आता 4x plus 2 मधून 2 कॉमन घेता येतो. 4x plus 2 मधून हा 2 कॉमन घेतला तर या ठिकाणी पहा हे फर्स्ट जो आहे पार्ट हा 4x plus 2 या 4x plus 2 मधून हा 2 कॉमन घेतला तर 2 इंटू ब्रॅकेट 2x plus 1 आला प्लस 1 पुढे आहे असंच. ठीक आहे 2x plus 1. आता हे पुन्हा इथं जसं सेपरेट केलं x+2 नी इकडे डिवाइड केलं 2 ला याने डिवाइड केलं तसं या पार्टला या 2x plus 1 नी डिवाइड करू आणि 1 ला पण 2x plus 1 नी डिवाइड करूया. म्हणजे असं येतं 2 इंटू 2x plus 1 ओके अपॉन 2x plus 1 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटिग्रेशन 1 अपॉन 2x plus 1. या ठिकाणी हा 2x plus 1 जो आहे तो न्यूमरेटर आणि हा डिनॉमिनेटर दोन्ही कॅन्सल होईल म्हणजे काय येतो पहा 2 येतो फक्त. सो 2 पण बाहेर येतो इंटिग्रलच्या म्हणजे आतमध्ये फक्त 1 येतो. ओके 2 इंटिग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1 अपॉन 2x plus 1 विथ रिस्पेक्ट टू x राईट. आता पहा हे 2 इंटिग्रेशन 1 चा इंटिग्रेशन आपल्याला माहिती आहे. आता इथं कॅल्क्युलेट केलं तर x येतो सिन्स वी हॅव फर्स्ट. पुन्हा इथे विद्यार्थी मित्रो हा फर्स्टचा इंटिग्रेशन येतो पण इथे पहा इथे जर लक्ष दिलं
तर पुन्हा इथे आपल्याला तो रूल अप्लाय करावा लागेल. कोणता? इंटिग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, कारण इथे एक्स सोबत इथे 2 आलाय पहा, इथे नव्हता त्यामुळे आपण इथं काही केलं नाही, पण इथे एक्स सोबत हा 2 आलाय मल्टिप्लिकेशन मध्ये. ए एक्स प्लस बी ज्या ज्या वेळेस असं येईल त्या त्यावेळेस तिथं आपल्याला 1/a करावं लागणार आहे. इथे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1/a जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी. सो पहा 2 इंटू इंटिग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स प्लस हा 2 म्हणजे या ठिकाणी इथे ए आहे, सो 1/2 येणार. लॉग ऑफ 1/x चा इंटिग्रेशन लॉग ऑफ ax plus b means 2x plus 1 plus c. So this is the final answer for this given example. Okay, now पुढचं आणखी एक एक्झाम्पल बघूया. हे फॉर्म लक्षात ठेवा. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा. f dash of x is equal to x minus 3/x cube. ओके, काय दिलेलं आहे? एफ डॅश ऑफ एक्स म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह दिला आहे, फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह इथे दिला आहे, इज इक्वल टू एक्स मायनस 3/x क्यूब. अँड एफ ऑफ 1 म्हणजे फंक्शनमध्ये जर 1 पुटअप केला, एफ ऑफ एक्स मध्ये जर 1 पुटअप केला तर त्या एफ ऑफ एक्स फंक्शनची व्हॅल्यू येते 11/2. तर आपल्याला तो फंक्शन विचारलाय, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स. रीड केअरफुली. काय काय दिलंय पहिल्यांदा बघा. तुम्हाला एफ डॅश ऑफ एक्स दिलाय म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह दिलाय, फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह दिलाय. आणि आता मला सांगा, फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह दिलाय विद्यार्थी मित्र, आणि तुम्हाला फंक्शन पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्ह वरून जर फंक्शन रिटर्न मिळवायचं असेल, जसं वेलॉसिटी वरून डिस्प्लेसमेंट मिळवता येतं बाय युझिंग इंटिग्रेशन, तसं या फंक्शनचा या डेरिव्हेटिव्हचा जर इंटिग्रेशन घेतला तर मला रिटर्न काय मिळतो? तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन मिळतो. मग त्या पद्धतीनं घेता येईल. बघा, सिन्स we know that, consider the solution. Derivative of f of x can be written as f dash of x. By definition f of x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? f dash of x. तसा f dash of x चा इंटिग्रेशन काय लिहिला जातो? f of x. बघा, f of x म्हणजे काय लिहिला जातो? मग इंटिग्रेशन ऑफ दिस f dash of x. ओके, सॉल्व करूया. इंटिग्रेशन ऑफ f dash of x आपल्याला दिलेला आहे x मायनस 3/x क्यूब. पुटअप केला x मायनस 3/x क्यूब, सेपरेट करा x, इंटिग्रेशन ऑफ x मायनस या ठिकाणी 3 हे बाहेर घेतलं, 1/x क्यूब आहे, तर x रेस टू तो 3 काय होईल? वर जाईल म्हणजे मायनस न्यूमरेटरला येईल. सो x रेस टू मायनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x dx. ओके, नाउ इंटिग्रेशन ऑफ x कॅन बी रिटन ॲज x²/2 x रेस टू n प्लस 1/n प्लस 1. सो x रेस टू 1 आहे म्हणजे x रेस टू 2/2 मायनस 3 ॲज इट इज. आता x रेस टू मायनस 3 प्लस 1 अपॉन मायनस 3 प्लस 1, मग मायनस 3 प्लस 1 इज नथिंग बट -2. सो x रेस टू -2 अपॉन -2 प्लस c. हाला एफ ऑफ एक्स. आपल्याला एफ ऑफ एक्स पाहिजे. ओके, पण एफ ऑफ एक्स कसा पाहिजे? पुन्हा एक कंडिशन दिली विद्यार्थी मित्रो, फक्त इंटिग्रेशन वरून एफ ऑफ एक्स काढून चालणार नाहीये. तर आपल्याला कंडिशन दिली आणखी एक, तर तुमच्या फंक्शन मध्ये हा कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन नकोय, तर त्याची व्हॅल्यू काढायची. कशी काढायची? या दिलेल्या कंडिशनवरून. एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 11/2 दिलंय, मग पहिल्यांदा x इक्वल टू 1 पुटअप करावं लागेल या फंक्शन मध्ये, म्हणजे x इक्वल टू 1 सगळीकडे पुटअप केला तर आपल्याला c ची व्हॅल्यू मिळेल. बघा, पुट लेट अस कन्सिडर x²/2 मायनस मायनस बिकम्स प्लस हियर 3. हा x रेस टू -2 डिनॉमिनेटरला गेला, x रेस टू 2 आला, 2 ॲज इट इज डिनॉमिनेटरला प्लस c. हे सिम्प्लिफाय करून हा फंक्शन मिळाला, एफ ऑफ एक्स मिळाला. याच्यामध्ये x इक्वल टू, दिस इज गिवन फर्स्ट, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 11/2. सो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. या इक्वेशन 1 मध्ये मी x इक्वल टू 1 पुटअप करतोय, काय आन्सर येईल पहा. एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1² इज 1/2 प्लस 3/2 1² 1 परत, so 3/2 plus c as it is. Now put the value of f of 1, that is 11/2 here. 11/2 इथं पुटअप करूया.
इथं काय येतं 1+3 डिनॉमिनेटर सेम आहेत म्हणजे 1+3 येणार या ठिकाणी. इथं 11/2 आली f(1) ची व्हॅल्यू आणि 1+3/2 + c. आता 11/2 जे आहे इथे पहा 11/2 ला 11/2 1+3 इज 4/2 + c. दॅट 4/2 इज नथिंग बट 2. किंवा हा डायरेक्टली तिकडे घेऊन जा तुम्ही LHS ला जर नेलं हे पहा इकडे सॉल्व्ह करूया. therefore 11/2 - 4/2 डिनॉमिनेटर सेम आहे दोन्हीकडे पुन्हा. मग 11 - 4 is nothing but 7. So it is 7/2. That is c is equal to 7/2. Put this value c is equal to 7/2 in this function. So what we get? F of x is equal to x²/2 plus 3/2 x² plus 7/2. विद्यार्थी मित्रांनो हा आपल्याला रिक्वायर्ड फंक्शन मिळालं या ठिकाणी. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह जर दिला असेल तर त्याचा फंक्शन फाइंड आउट करता येतो बाय युझिंग इंटिग्रेशन. बघा लक्षात आलं का. सर्वात शेवटी आपण अशा पद्धतीनं डेफिनेशन वरून हे एक्झाम्पल सोडवलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो यासारखे काही एक्झाम्पल इथे असाइनमेंट मध्ये दिलेले आहेत तर ती एक्झाम्पल तुम्ही घरी सॉल्व्ह करा. इव्हॅल्युएट दी फॉलोइंग. पहा इंटिग्रेशन 2x³ - 5x + 3/x + 4/x⁵ विथ रिस्पेक्ट टू x दॅट इज dx. हे सगळं x⁻⁻5 वर न्यायचा आणि इथे मात्र 1/x चा डायरेक्ट इंटिग्रेशन घ्यायचा. ओके हे x³ चा इंटिग्रेशन माहिती x चा इंटिग्रेशन बाकीचे कोइफिशियंट कॉन्स्टंट जे आहेत ते इंटिग्रेशन साइनच्या बाहेर येणार सेपरेट करून लिहायचं. ओके सेकंड एक्झाम्पल इंटिग्रल ऑफ sin x/1 + sin x विथ रिस्पेक्ट टू x. इथे देखील हे एक्झाम्पल आपल्याला 1 - sin x नी न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर याला मल्टिप्लाय करून हे सोडवता येईल. हे एक्झाम्पल 1 - √1 - cos 2x आहे. इथे स्टँडर्ड फॉर्म्युला जो आहे तो आपल्याला यूज करता येईल. ओके त्यानंतर इंटिग्रेशन ऑफ 2/√(-√x - √x+3. इथे देखील रॅशनलायझेशन जो म्हणतो आपण तो √x + √x+3 अशा पद्धतीने न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करून हे सॉल्व्ह करता येईल. इथे हे या पद्धतीचं एक्झाम्पल मी सोडवून दाखवलं आहे. लिनियर आहेत न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला त्या पद्धतीने सोडवायचे आहेत. ओके पुढचा पार्ट नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहूया. थँक्यू.